जी डॉक्टर साहब साडे कोल अगला फेसबुक मैसेज आया है कोम्पन हेगन डेनमार्क तो वीर जस सिंह जी का। ये लिखते हैं एक इतिहासक की नाम है जस सिंह जी। एक इतिहासक तत्थ बारे लिख रहा हाँ कि ब्राह्मण महंत साडे गुरु घरां विच किवें स्थापित किए गए। कनेडा तो गुरदयाल सिंह ने लिखा है कि बरतानिया सरकार ने इन्हां नूं गुरुद्वारियां विच स्थापित किया पर यह गलत है। भाई कान सिंह नाभा ने लिखा है कि महाराजा रणजीत सिंह दे प्रधानमंत्री ध्यान सिंह दे गुरु पंडित जल्ला ने बड़ी चलाकी नाल इन्हां महंतां नूं गुरुद्वारा साहिबाना विच स्थापित किया। इस गल तो यह साबित हुंदा है कि असीं अपनी गुलामी दे बीज अपने ही राज विच बीजे सन। जी डॉक्टर साहब वीर जस सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने सानू कोपनहेगन डेनमार्क तो लिखे जी। उन्होंने जिक्र किया है वीर गुरदयाल सिंह उन्होंने कैनेडा तो लिखा सी। उन्होंने बड़ी डिटेल दे विच ईमेल सी और उहदे च उन्होंने महंतां दा जिक्र करदियां कहा सी कि अंग्रेज़ां ने स्थापित किया है। इन्होंने भाई कान सिंह नाभा दे महान कोश के हवाले नाल इस गल नूं चैलेंज किया जी और इन्होंने कहा भी नहीं ये तो महाराजा रणजीत सिंह दे वेले पंडित जल्ला जिहड़ा कि इन्हां डोगरियां दा ही साथी सी ध्यान सिंह गुलाब सिंह सुचेत सिंह दा उन्हें इन्हां नूं स्थापित किया। देखो फैक्ट शायद दोनों ही गल्लां गलत नहीं ने पर इस तो भी एक गल होर पिछे जांदी है कि असी देखते हैं कि 1699 ईस्वी खालसा पंथ की साजना होंदी है। 1704 घेराबंदी आनंदपुर की, 1708 10वें पातशाह का ज्योति जोत समाना है, बाबा बंदा सिंह बहादुर का 1716 शहादत तो फिर 1716 तो लैके जे असी लगातारता नाल 1799 तक ही देखिए भावें विच विचाले 12 मिसलां भी रही हैं। लाहौर 1762 भंगी सरदारां दे कोल आया 30 साल रहे पर कुल मिला के ये वो पीरीयड सी जदों के घल्लूघारियां दा दौर भी चलिया, जदों कि सिख आज़ादी की लड़ाई दे लई घोड़ियां दीयां काठियां नूं उन्हां ने घर बनाया और उस पीरीयड दे विच क्योंकि हकूमत नूं खतरा सी पंज ककारी खालसे तो जिहड़ा फुली बगावत दे रस्ते ते सी आज़ादी चाहुंदा सी जी। सो उन्हां दे लई जे कोई गुरुद्वारियां च महंत जां कोई मिक्स जे कोई उन्हां दे विच उदासी ने कोई निर्मले ने कोई होर ने उत्थे आके अपना वो सुनाई जांदे ने जां दीवा बाल दिंदे ने उन्हां नाल उन्हां नूं प्रॉब्लम नहीं सी। सो ज़ाहिर है कि भी उन्हां उस सारे दौर दे विच ही जिहड़े गुरुद्वारा साहिबान जिहड़े इतिहासक सन जां अदरवेज सन उन्हां कोई बहुतियां जगीरां तां नहीं सी जी। लेकिन इन्हां ने जिहड़े महंत जां ये निर्मले उदासी ये परंपरावां जिहड़ियां पहलां तो चलियां आ रहीआं सी इन्हां ने सिੱਖੀ प्रचार दे विच जिहड़ा अहम रोल अदा किया। इहनूं असीं इतिहासक उस रोल नूं असीं डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि घट्टो घट्ट इन्हां ने बाणी राहीं सिੱਖੀ दी गल तोरी जिहड़ा जारी रखिया उन्हां चों ही कोई जिहदे अंदर अणख जागदी सी वो जाके अमृत छक के खालसे दे जथियां शामिल हो जांदा सी। यही कारण सी कि जदों सिख मिसलां दा पीरीयड भी आया और बाद महाराजा रणजीत सिंह दा पीरीयड भी आया गुरुद्वारे इन्हां तो ले नहीं गए। इस दे उल्ट गुरुद्वारियां दे नाल बहुत सारी जिहड़ी है जगीरां लाईयां गईयां जमीनां लाईयां गईयां तां कि लंगर चले उन्हां दी सांभ संभाल होए। ननकाना साहब नाल जे 750 मुरब्बा जमीन की गल होंदी और पाकिस्तान च इस वेले 178 के करीब इतिहासक गुरुद्वारे ने। कोई गुरुद्वारा ऐसा नहीं है जिस दे नाल जमीन जां जायदाद ना होए और यही हाल ईवन पटियाला नाभा जींद कपूरथला जिहड़े भावें राजे आज़ाद रहे 47 तक पर इन्हां ने लिबरली गुरुद्वारियां नूं जिहड़ा वो दिता और वो महंत उत्थे ही रहे। अंग्रेज़ां दा रोल ये है जिहड़ा कि गुरदयाल सिंह ने लिखिआ सी क्योंकि बेशक सिख राज वेले गुरुद्वारे इन्हां तो खोए नहीं गए लेकिन अमानत पंथ दी सी संगत दी सी। अंग्रेज़ां ने 1860 तक पहुंचदिआं इस किस्म का कानून बनाए जिहदे थल्ले ये गुरुद्वारे निजी प्रॉपर्टी बन गए महंतां दी। जदों फिर महंत जिहड़े ने बिगड़ गए होर भी बिगड़ गए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं है। जिहड़ी गल इन्हां ने महान कोश के हवाले नाल कही है कि सिख राज दे वेले ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी सिखां च आ गया सी और उस दा शिकार पंडित जल्ला वर्गियां दा प्रभाव होए जां बाद दे विच दूसरियां दा होए। बहुत सारे सिखां दा वरतारा भी 30 40 50 साल दे उस पीरीयड दे विच अत पजदियां हिंदू रस्मां आ गईयां सी।
ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹੰਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਦੀ, ਸੋਢੀ, ਤਰੇਣ, ਭੱਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਦੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ। ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ 1925 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸੰਤ ਜਾਂ ਸਾਧ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਤੀ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ, ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਦਿੰਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਜੀ 2-2 ਕਰਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁੱਚੇ ਲੰਗਾਹ ਨੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਕ ਖੋਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਹੋਰ ਮਹੰਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਹੰਤ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਮਸੰਦ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਰੁਚੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਖਲਾਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਡਤ ਜੱਲੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਲਾਪਣ ਕੀਤਾ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਪਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਲਿਖਤ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਾਂ, ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਨੇ ਜੀ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਇਸ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 5 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਟੋਟਲ ਇਹਨੇ ਰੋ, ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਚੁਣੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੋਹ ਕਿੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੋਹ ਕਿਵੇਂ ਲਪੇਟਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮੋਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਹੇ ਅਜਿਤ ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮ, ਅਤ ਬਲਨਾ ਬਹੁ ਮਰਦਨੇ, ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਮਾਨੁਖੰ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਵਿਮੋਹ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਮੋਹ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਜਿੱਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਯੋਧ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਰ ਸੰਗਰਾਮ, ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਯੋਧ ਹੈ। ਹੇ ਅਜਿੱਤ, ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ। ਅਤ ਬਲਨਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਅਤ ਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਬਹੁ ਮਰਦਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਪਾਸੇ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਮਾਨੁਖੰ,
ਹੁਣ ਗਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਔਰ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ 9 ਦੇਵਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਗਣ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣ ਇਵੇਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗਣ ਗੰਧਰਵ। ਗੰਧਰਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਲੋਕ ਦੇ ਗਵਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਗੰਧਰਵ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਥਰਵ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6333 ਹੈ। ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਗਣ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 9 ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਾਸ, ਔਰ ਗੰਧਰਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6333 ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵ ਦੇਵਤੇ ਮਾਨੁਖੰ, ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੋਹ ਦੀ ਮਾਰਚ ਨੇ। ਮੋਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਬਿਮੋਹ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਛੜਾ ਅੱਡ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਂ ਵਿਲਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਕੜੀ ਔਰ ਚੂਚਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਬਲਵਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰੰਗ ਨਮਸਕਾਰੰ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ। ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗਤ ਦੇ ਈਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਅਜਿੱਤ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਦੇਵਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਢਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਕਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਕਾਮ ਲਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਲਸਟ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਟ ਇਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਹੋਏ ਔਰਤ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਹ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜੀ। ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮੰ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਪ੍ਰਮਾਵਣੈ ਚਿਤ ਹਰਣੰ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗਮੰ ਜਪ ਤਪ ਸੀਲ ਬਿਦਾਰਣੈ ਅਲਪ ਸੁਖ ਅਵਿਤ ਚੰਚਲ ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣੈ ਹੈ ਤਬ ਭੈ ਬਿਮੁੰਚਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਓਟ ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ ਜਾਂ ਲਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਟਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਚੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿੱਗਦੇ। ਅਨੇਕ ਕਵਾੜ ਦੇ ਪਰਦੇ में परदारा संग फाके चित्र गुप्त जब लेखा मांगे कौन परदा तेरा ਢਾਕੇ ਜੀ। ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲਪ ਸੁਖ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਕਾਮੰ ਨਰਕ ਬਿਸਰਾਮੰ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜੋਨੀ ਪਰਮਾਵਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਟਕਣਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਿੱਤ ਹਰਣ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗਮਨ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤ੍ਰੈ ਲੋਕ ਗਮਨ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਜਪ ਤਪ ਸੀਲ ਬਿਦਾਰਣੇ ਤੂੰ ਜਪ ਨੂੰ ਤਪ ਨੂੰ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਲਪ ਸੁਖ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸੁਖ ਦੇ ਲਈ ਅਵਿਤ ਚੰਚਲ ਊਚ ਨੀਚ ਸਮਾਵਣੇ ਕਿ ਇਹ ਚੰਚਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਬ ਭੈ ਬਿਮੁੰਚਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਪਰ
ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਭੈ ਵਿਮੁਚਤ ਸਾਧ ਸੰਗਮ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲਾਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤਬ ਭੈ ਵਿਮੁਚਤ ਸਾਧ ਸੰਗਮ ਓਟ ਨਾਨਕ ਨਾਰਾਇਣ, ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਓਟ ਲਈ ਜਾਏ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਹੋਏ ਜਾਂ ਲਸਟ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਿਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਸਬਡਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਗ੍ਰਸਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੋਹ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਬਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀਰ ਰਸ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਟ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvag4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TVAG4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।